आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। ॐ क्षेत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ मातापितृभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। अविघ्नमस्तु आगमात्तन्तु देवानां गमनात्तन्तु भक्तानां गुरुभण्डारमन्तत्र देवो ॐ विष्णवे नमः। ॐ विद्याय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधोक्षराय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ ऋग्वेदाय नमः। ॐ यजुर्वेदाय नमः। ॐ सामवेदाय नमः। ॐ अथर्ववेदानं प्रचोदय स्वाहा। आपोहिष्ठामयो भुवः। ॐ उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा कर्मसमारभे। ॐ अतः प्राणानायम्या। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिवशम्भोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे शैलवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमभागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे श्रीशैलस्य वायुव्यदिग्भागे गोदावरीतीरे वासरपुण्यक्षेत्रे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकः शंकर नागज्योति कार्तिकेय श्री श्री भवानी शंकर स्वामी देवता उद्दिश्य श्री श्री भवानी शंकर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम यावत् शक्ति आवाहनादि षोडशोपचार पूजा सहिता पुष्पाक्षरैरभ्यर्च्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृताः कुक्षौ सागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोच्चतुर्वेदः सामवेदो सर्वरः अन्वेष्टशिरिता सर्वे कुलशां समाश्रिताः आयान्तु देव पूजार्थं तुलितक्षयकायकाः गङ्गे च यमुने विष्णुरु अथर्वशोदयेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष अपवित्रो वा सर्वावस्थां ततोऽपि वा विस्मरेत् पुण्डरीकाशवस्त्रमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नकलितहेमसिंहासनाख्ये उत्कलमोणस्मरणो भव विद्यन्थकप्रपद्यनो विषयो नभोमुदात् अनीशन्नस्येषवः पुरस्य निषङ्गतिः ख्याते भवे परिते धन्वनो इति अस्म
नृणक्तु विश्वदः अथो यजुधिस्तभारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय निरुद्राय नीसीनान्ये दिशां च पदये नमो नमो वृक्षभ्यो हरियेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पदये नमो नमो बद्धुराय विद्याधिने नाढे नमो नमो भवस्य विद्धे जगतां पदये नमो नमो रुद्राय दधाविने क्षेत्राणां पदये नमो प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विषाक्तः तेनान्येनाप्यायस्व ॐ नमो भगवते रुद्राय तच्छोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग्रस्थापयति आदिमन्त्रं पवित्रम् ॐ श्रीभवानी चन्द्रस्वामिने नमः जय श्री वेद భక్తులకి విజ్ఞప్తి భగవత్ స్వరూపమైన గోదావరి హారతి దీపాలను వెలిగించడానికి नूने दान చేయడం వలన अष्टम शरण में लेके माता के चरण में समर्पित कर सकते हैं। जय श्री वेद। काज सकल
अपहारी और देवता कीर्तन धरणी हनुमत से सर्व सुख करणी संकट हटई मिटई सब पीरा सीता सहित हृदय भसव सुमधुर भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। అవి లేకపోతే ఒక క్షణం కూడా బ్రతకలేము. కాబట్టి భగవంతుడు పంచభూతాలను సృష్టించి తద్వారా మనలను సృష్టించినటువంటి మనలను కూడా పంచభూతాల ద్వారానే జీవింపజేసి మనం నడిపిస్తున్నాడంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం అందరికీ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మన వైదిక ధర్మం, సనాతన ధర్మమైనటువంటి వేదం మనకు ఉపదేశిస్తుంది. అటువంటి వేదం మన పిల్లలకు ఉన్నట్లయితే చిన్నప్పుడు పిల్లలను చూసి తల్లిదండ్రులు ఎంత సంతోషిస్తుంటారో పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత అంత సంతోషించలేకపోతున్నారు. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు భారంగా మారుతున్నారు. మరి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఒక టెన్షన్ అంటే అది అనేకమైనటువంటి దుఃఖం, అనేకమైనటువంటి పాపాలు కలుగుతుంటాయి పిల్లల వల్లనే. ఎందుకంటే పిల్లల తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వినకపోవడానికి కారణం అనేకమైనటువంటి ఉన్నాయి. అందులో మొబైల్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, తర్వాత మన యొక్క వేద జ్ఞానం లేకపోవడం, ఇవన్నీ కారణం. కాబట్టి మనం ప్రస్తుతం ఏదైతే విద్యార్థి దశ ఉంటుందో పిల్లలకు, చిన్నపిల్లలకు మొబైల్ నుంచి దూరం చేసి ఆదివారం మాత్రం ఇచ్చినట్లయితే ముఖ్యమైనటువంటి ఫ్రెండ్స్ అమ్మ, నాన్న, తాతయ్య, అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, ఈ 6 మందితో మన శరీరం వస్తుంది. కాబట్టి మనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, తాతయ్య, అమ్మ, నాన్న. ఈ విలువలను మనం తల్లిదండ్రులుగా మనమే చెప్పాలి. చెప్పకపోయినట్లయితే వాళ్ళు యాంత్రికంగా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారనుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ సమయం ఇస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతుంటారు పిల్లలు కూడా, తద్వారా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి.
కాబట్టి దయచేసి మన యొక్క వేదాన్ని, మన సనాతన ధర్మాన్ని మన పిల్లలకు ఒక్క 10 నిమిషాలు మీరు అందజేసినట్లయితే వాళ్ళకు అన్ని విలువలు తెలుస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా కుటుంబ పోషణ చేయాలి, ఏ విధంగా పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత మన పెద్దవాళ్ళను గౌరవించాలి, పిల్లలకు ఉపదేశించాలన్నటువంటి జ్ఞానం వస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి వేదం మీకు అందరికీ రావాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో SVPP యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీకందరికీ అందజేయడానికి మన శ్రీ వేదభారతి పీఠం ఆశ్రమం తరపున మీకు అందజేస్తున్నాం కనుక తద్వారా గోదావరి హారతి అనేక విధాలుగా మీకు మన సేవలను అందజేస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా SVPP యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ పిల్లలకు వినిపించండి, మీరు వినండి. 1 సంవత్సరం తర్వాత మీకు అనేకమైనటువంటి దివ్యవంతాలు, సరస్వతి సూక్తం, మేధా సూక్తం, పంచ సూక్తాలు, రుద్రము, మరి వేదంలో 64 అధ్యాయాల్లో ఒక అధ్యాయం మీకు వచ్చినట్లయితే మన యొక్క ఇంటిని కానీ మన కుటుంబాన్ని ఎవ్వరూ కలపలేదు. అంత శక్తివంతమైనటువంటి మన వేదం కాబట్టి ఆ వేదాన్ని కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలనే కాకుండా ముందు విన్నట్లయితే 1 సంవత్సరం, ఎందుకంటే ఎన్నో సీరియల్లో ఎన్నో పాటలు వింటూ ఉంటాం, దానివల్ల మనకి ఏ లాభం ఉండదు, తాత్కాలిక లాభమే కానీ మన కుటుంబం వరకు మన పిల్లల వరకు దాని యొక్క లాభం లేదు. 1 అర్ధ గంట మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు ఆ మంత్రాలు సంగీతమయంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి విని మీ పిల్లలు కూడా అవి ముందు పెద్దవాళ్ళకు వచ్చినట్లయితే చిన్నపిల్లలు కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. పిల్లలకే వేదం కావాలని అవసరం లేదు, ముందు పెద్దవాళ్ళు కావాలి. ఎందుకంటే మొదట గురువు అమ్మా నాన్న కాబట్టి వాళ్ళకే వేదం వచ్చినట్లయితే పిల్లలకు కూడా ఆటోమేటిక్గా వేదం వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర మొబైల్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ మొబైల్లో SVPP యూట్యూబ్ ఛానల్ పవిత్రమైనటువంటి వేద ఛానల్ కాబట్టి దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ పిల్లలకు కూడా తెలియజేయండి. మరి మన ఆశ్రమంలో వేద పాఠశాల నడుస్తుంది కాబట్టి మరి చిన్నపిల్లలు, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు 4 గంటలు లేచి వేదాన్ని చదవాలి. అదే ఎందుకంటే ఏదైనా చదివి మన పిల్లలు కూడా ఇంట్లో 7 గంటలకు 8 గంటలు లేవకుండా కనీసం 5 గంటలు లేచి వాళ్ళ యొక్క స్టడీ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి తిరిగిలేనటువంటి జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. సెలవు రోజు పట్టుకున్న పర్వాలేదు కానీ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ప్రతి పిల్లలు కూడా ఇంట్లో లేచి చదవాలి. అదే విద్యార్థి యొక్క లక్షణం. అది తల్లిదండ్రులే తపస్సు చేసినట్టు కోరుకుంటే అవ్వదు, తపస్సు చేయాలి, క్రియాన్వితం కావాలి. అటువంటివన్నీ కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన హాల్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఒక 2 నిమిషాలు మన పిల్లలు వేద మంత్రం చెప్తారు, అది విని తరించారు. జై శ్రీ వేదం. మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో వస్తూ ఉంటాయి. మాకెందుకు వేదము అనకుండా ధర్మం ప్రతి ఒక్కరిని రక్షిస్తుంది కాబట్టి ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ధర్మం అంటే వేదం, వేదో రక్షతి రక్షిత. ఎవరైతే వేదాన్ని అధ్యయనం చేసి ఆరాధిస్తారో దైవంగా వారిని ఆ వేదం చల్లగా కరుణిస్తుంది. శ్రీరాముని, శ్రీకృష్ణుని, సమస్త దేవతల్ని కూడా కరుణించింది వేదమే. కాబట్టి అటువంటి వేదం మన తరాలను కూడా కరుణించి రక్షించాలంటే మన పిల్లలకు వేదం కావాలి. మేము వంట చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు వేదం వద్దు అని అనవసరం లేదు. వంట చేసేటప్పుడు మన యొక్క ఋగ్వేదాన్ని ఒక అధ్యాయం విన్నట్లయితే ఆ వంట అంత అద్భుతమైనటువంటిది. తల్లి చేతి వంటే అమృతం. అందులో వేదం కూడా వింటూ చేసినట్లయితే అంతకంటే మించినటువంటి పదార్థమే ఉండదు. కాబట్టి వంట చేసేటప్పుడు, బట్టలు ఉతికేటప్పుడు, ఇల్లు ఊడ్చేటప్పుడు
మీరు ఏ ఏ వృత్తులు చేస్తుంటారో ఆ వృత్తి చేసేటప్పుడు కూడా ఆ వేదాన్ని విని ధరించాలనేటువంటి సంకల్పంతో మీకు అందరికీ వేదాన్ని అందిస్తున్నాం. తప్పనిసరిగా మీరు ధరించండి, ఇతరులు కూడా ధరింపజేస్తారనే ఆకాంక్షతో అందరికీ అమ్మవారి యొక్క దివ్యాశీస్సులు జై శ్రీవేదం హారతి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం.
यस्महे पुण्डरीकाक्षं जवाभ्याभ्यन्तरस्थितिः पुण्डरीकाक्षः 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 यूमां पुष्पं वेदान् पुष्पान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रभावा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपावायतनं वेद आयतनवान् भवति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् जाह्नव्यै च विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गाः प्रचोदयात् ॐ श्री गङ्गामात्रे नमः हेरोक्तसवर्णदिव्यमन्तपुष्पाक्षताञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत श्री विश्वनाथ भगवान की लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी की श्री ज्ञान सरस्वती माता की गंगा मैया की गोदावरी माता की गो माता की वेद माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की हो धर्म का हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो हमारी शक्ति जय श्री वेदम श्री 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 वेद विद्यानंदगिरी स्वामी लवारी की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर काली जोलानी पतो विसीने तू पुजन से वेदा तैनो विजुरिंचो काली जोलानी ఈ జగతి తల్లికి కన్న బిడ్డవేగా కన్నల తేలి పోవమ్మ మమ్ము కన్న తల్లి చలని మల్లెలతో జలకట్ట ఆత చల్లగా చెగడించు కాళీ జొలాలి నిపతో విసిరినికు పూజలు చేసేరా తల్లిలో నిజరించు लाली जो लाली लाली जो लाली 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 जो लाली लाली जो लाली 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 जो लाली ओम शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य धिया आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति जय श्री वेदम ఆగకుండా ప్రతిరోజు ఇదే విధంగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది ఈ కార్యక్రమం శ్రీ వేద భారతి పీఠ సంస్థాపకులైనటువంటి పూజ్య శ్రీ 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 వేద విద్యానందగిరి స్వాముల వారి ఆధ్వర్యంలో మరియు శ్రీ వేద భారతి పీఠ వేద విద్యాలయం యొక్క ఋషికుమారులు మరియు ఋషికన్యల చేత ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది చిన్న పిల్లలకు చదువుకునే విద్యార్థులకు అఖండ సరస్వతి అనుగ్రహం కొరకు నాలుకపైన సరస్వతి బీజాక్షరములు ఉదయం 9 గంటల నుండి శ్రీ వేద భారతి పీఠం నందు వ్రాయబడును రాదలచిన వారు శ్రీ వేద భారతి పీఠానికి వచ్చి వ్రాయించుకోగలరు ఇటువంటి మహత్తరమైన గోదావరి హారతి కార్యక్రమానికి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అన్నట్టుగా यहाँ हार्दिक कार्यक्रम 7 साल से प्रतिदिन इसी प्रकार चल रहा है। यह कार्यक्रम श्री वेद भारती पीठ के संस्थापक पूज्य श्री वेद विद्यानंदगिरी स्वामी जी के आध्वर्य में चल रहा है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य पढ़ाई के लिए अखंड सरस्वती माता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जिह्वा पर सरस्वती बीज मंत्र सुबह 9 बजे से